हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा आमर जो क्लास 8 रो कौन करते आम साइंस रो चैप्टर 3 स्वास्थ्य संपद देखी पाठर पार्ट 2टा करते। पार्ट 2टा जो देखिन प्लेलिस्ट को जाकि देखी नब। प्लेलिस्ट बनई देछि। पंचपदी लेसन प्लान रो भी प्लेलिस्ट अच्छी। प्लेलिस्ट जाकि तुम देखि नथिबो। निम्न देख बर्तमान आज आम प्रश्न उत्तर देखिए। निम्न छवि गुड़िक देखा जाउथिबा रोग गुड़ी संक्रामक किंबा अणसंक्रामक भाव में श्रेणीभुक्त करने को देख थंडा और स्वाइन फ्लू है गोटे संक्रामक रोग व्यापी जन आउ जन को व्यापी। टाइफॉइड यहाँ भी व्यापी। मधुमेह यहाँ गोटे अणसंक्रामक रोग यहाँ बॉडी भितर असुविधा है मधुमेह हम। श्वास रोग यहाँ भी बॉडी भितर रोग है। तापर मिलेमिला है। देख कोटा कोटा भितर आम लिखिदेवा। तो एक नंबरटा एमती लिखिदेव तुम है। यहाँ हूँ एक नंबर है। एक नंबर लिखिदेव संक्रामक रोग में कोटा कोटा जीव थंडा फ्लू टाइफॉइड जीव मिलेमिला जीव एटा है संक्रामक रोग है। बुझीपार देन जी अणसंक्रामक रोग जोटा कि भाइरस द्वारा हेनी कि बीजाणु द्वारा हेनी। एटा कोटा ना शरीर परिवर्तन हेले हम बा खाद्य पानीय अभाव असुविधा हेले हम। मधुमेह रोग स्वास्थ्य श्वास रोग जदि एठारे है आस्मा बुझा जाउछि तेबे यह एक अणसंक्रामक रोग अटे है। आस्माटा बुझला श्वास रोगटा बुझिपार। तापर देखिबा 2 नंबर देख रोग गुड़ी को व्यापक भाव में संक्रामक एवं अणसंक्रामक रोग विभक्त कर तले दि जाइथिबा विकल्प गुड़िकर अणसंक्रामक रोग गुड़ी को चिन्हट करने को कही। तो ये भितर अणसंक्रामक रोग कोटा कोटा ना संक्रामक टाइफॉइड जीव श्वास रोग गोटे अणसंक्रामक हम। आउ गोटे हो पार तुम मधुमेह है 2 और 3। देख 2 3 कोटे अच्छी अणसंक्रामक रोग गुड़ी को चिन्हट करने को। तो उत्तर आमर हम अणसंक्रामक रोग 2 और 3 से ऑप्शन भितर ना है 2 और 3 हम उत्तर है। बुझिपार। देख यहाँ हवा कथा है 2 3 हवा कथा यहाँ 2 हम 2 और 3 है बीटा हम उत्तर 2 3 कर। तापर देख देखी तुम विद्यालय रे फ्लू प्रकोप चली अनेक सहपाठी अनुपस्थित रहउछंती। सेतेबेले मध्य किछि पिला काशिबा एवं छिंकिबा सहित विद्यालय को आसुछंती। तो तुम कौन कर अधिक व्यापीबा रोकिबा पई विद्यालय तुरंत कौन पदक्षेप नेबा उचित। समस्ते मास्क व्यवहार करेंगे। कौन करेंगे समस्ते मास्क व्यवहार। तापर देछि 2 बेटे जदि तुम पाखरे बसुथिबा सहपाठी थंडा ज्वर लक्षण देखा जाउछि तेबे तुमे किपरि भद्र और विचारशील भाव में प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिवो ताकू। आउ देछि तुमे एही परिस्थिति किपरि निजकू एवं अन्य मानक संक्रमित होबारु रक्षा करि पारिबो। 3टा प्रश्न तुमको देछि। देखो 3 बिट देखिबा। 3 नंबर 3टा बिट देखो 3 नंबर प्रथम बिट लिखिबो देइथिला कोन ना अधिक व्यापीबा रोकिया पई विद्यालय तुरंत कौन पदक्षेप नेबा। असुस्थ पिला मानकू कौन करबा ना विश्राम नेकरी घरे रहिबाकू ताकू टे कहबा। हाथ बारंबार को साबुन रे धोइया पई कहबा। आउ कौन करबा काशिबा किबा छिंकिबा बेले मुंह किबा नाक रे हला नाक को ढांकिबा को कहबा। श्रेणी गृह रे सफा सुतरा और वायु चलाचल व्यवस्थार सुविधा करबा हला लिखि परिबो। अंतु लिखिबो 1 नंबर 2 बिट देखिबा। 2 बिट रे लिखिबो से देइथिला प्रश्न जदि तुम पाखरे बसुथिबा सहपाठी ठारे थंडा और ज्वर लक्षण देखा दिए तेबे तुमे किपरि विचारशील भाव में प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिबो। तो कौन करिबो ना सहपाठी मानकू सांत्वना देबा शिक्षकों को सूचित करबा बा सूचना देबा जे पिलाटा को एमती हेछि। सहपाठी चिकित्सा पई परामर्श कहबा बा परामर्श देबा। अनावश्यक घनिष्ठ संपर्क को टिके दूरे रहबा बेसी मिसिबा नाही। तापर 3 बिट प्रश्न थिला जे तुमे एही परिस्थिति रे किपरि निजको एवं अन्य मानकू संक्रमित हेबारु रक्षा करि परिबो। देखिबो बारंबार साबुन रे हाथ धोइबी। आउ कौन करिबो ना काशिबा किबा छिंकिया बेले मुंह नाक को ढांकी रखिबो। तापर कौन करिबो ना असुस्थ व्यक्ति सहित अनावश्यक घनिष्ठ संपर्क रु टिके दूरे रहिबा। परिष्कार परिच्छन्नता बजाय रखिबा एवं स्वास्थ्य सुस्थ खाद्य गुड़ी को सब खाइबा। बुझिपारे एमती लिखिबा। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा।
ଚାରି ନମ୍ବରକୁ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମ ପରିବାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପଚାରିଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। 2ରେ ଆସିବ ତୁମେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଶାରୀ ଓ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକର ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସେଟା 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। 4 ଦେଖ ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଦେଖ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ତ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରେ ସତର୍କତା। ଦେଖ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା। 1 ବିଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା, ମଶାରୀ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ରିମ୍ ସ୍ପ୍ରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଏବଂ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଢାଙ୍କି ଥିବା ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିବା ବା ରଖିବା। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ ଲଗାଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିରେ ମଶା ଠାରୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯାତ୍ରା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଶରୀର ବ୍ୟଥା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଇବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ବିଟି ଆସିବ ତମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝେଇବା ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଶା କାମୁଡ଼ାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମାଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ବିଟି ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ କ'ଣ ହେବ। ସେମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ମୋ ଦାଦା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଧୂମ୍ରପାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇଥାଏ ହେଲା। 1 ନମ୍ବର କଠୋର ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ନ ରାଗିକି କ'ଣ କରିବ। ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏକ ଭୋଜିରେ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟଟିଏ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଧୂମ୍ରପାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଦାଦାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ଫୁସଫୁସ୍ ହୃଦୟ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତୁମେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିକି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କହିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ 2 ବିଟି ଦେଖିବ। 2 ବିଟିର ହେଇଯିବ ଯେ ବନ୍ଧୁ ସିଗାରେଟଟିଏ ଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ମନା କରିଦେବି ଏବଂ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଧୂମପାନ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଓଡ଼ା ପାଇଁ। ଧୂମ୍ରପାନର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ପୋଷ୍ଟର ରଚନା ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରାଯିବ ବା ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ 6ଟା ସରସ୍ୱତୀ ତାର ସାଙ୍ଗ ବନିତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବନିତା ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ। ଦେଖ ତ ଲେଖିବ 6ଟା ଦେଖ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ଭାଇରସ ଫଙ୍ଗସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପରେ କାମ କରେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ।
ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାହିଁକି କାମ କରେ ନାହିଁ ସେଟା ପଚାରିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବିନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ ହେବ କି ବା ଖାଇବା ଠିକ୍ କି ପଚାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିପାରିବ ନା ପଚାରିପାରିବ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କି ହେଲା ସେଟା ପଚାରିବ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ଅସୁବିଧା ସେଟା ବି ପଚାରିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ବୁଝିବ ଯେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣରେ କାମ କରେ ହେଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, এই କଥା ସେ ବୁଝିପାରିବ। 7 ନମ୍ବର ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ଦେଖିପାରୁଛ ମାସ ଏଠି ଦେଇଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେତେ ଥିଲା, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେତେ, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, এটা କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, এটা ମାସ, ଜୁଲାଇ ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ। ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେବ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ମାସ ନେଇକରି ଏକ ବାର ଗ୍ରାଫ ତିଆରି କର ଆଉ ତୁମ ଫଳାଫଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କହିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହିଛି ବାର ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା କେଉଁ 3 ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। କେଉଁ 3 ମାସରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉଟା ଅଛି 65 ଅଗଷ୍ଟ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ବୁଝିପାରିଲ କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, କେଉଁ ମାସରେ ଦେଖ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ, କୋଉଟା ଜାନୁଆରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ହେଲା। କେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ପରିବେଶ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କୋଉଟାରେ ଏଇଟା ହେବ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କୋଉଟା ହେବ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ବୁଝିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ ଭାବୁଛ ପଚାରିଛି। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବା ଏଟା ତ ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କାରଣରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମାସ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଟା ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଲେଖିପାରିବ। ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ମଶା ବଢ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଘର ଓ ଆଖପାଖରେ ଆମେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ହେଲା, ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ହେଲା, ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଡ୍ରମ୍, ପାତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବା, ନାଳ, ଡ୍ରେନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିୟମିତ ସଫା ରଖିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ମଶା ନାଶକ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ ଓ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା ପକାଇବା, ମଶା ନାଶକ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଆଉ ତୁମର କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା ପାଣିରେ ପକାଇବା, କ୍ଲୋରିନ୍ ପକାଇ ହେଲା ବଟିକା ପକାଇ ହେଲା ସଫା କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ମଶା ଦାନି, ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ରିମ୍ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ପୋଷାକ ହେଲା, ପୁରା ମାନେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିବା, ଯେମିତି ହୋଲ୍ ବଡିକୁ ପୁରା ସେ କ'ଣ କରିବ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଡେଙ୍ଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ହେଲା। ତ ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିଦେବ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚିତ୍ରକୁ, ଏପଟେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା, ଏପଟେ ମାସ ଲେଖିଦେବ, ଲେଖିକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା 8 ନମ୍ବର ଦେଖ କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ। ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ
एक है साबुन रे नियमित हाथ को धोइबा, विशुद्ध पानी पीवा एवं स्वास्थ्य सुस्थ बा स्वच्छ खाद्य खाइबा, विद्यालय और घर चारिपाख को सब सफा सुतरा रखिबा, है सफा सुतरा रखिबा रखिबा समस्त टीका ठीक समय रे नेबा। आउ कौन करवा काश कि छिंक समय रे रुमाल कि कौणी रे मुह ढांकिबा है। तापरे संतुलित खाद्य खाइबा। आउ कौन करवा संतुलित खाद्य खाइबा एवं नियमित व्यायाम करवा। धूम्रपान मद्यपान और अन्य निशा द्रव्य टिके दूरेगी रहिबा। बुझिपार। आउ कौन ना मशार वंशवृद्धि को रोकिया पानी जमिया को कौन जगार देवा ना। बुझिपार। देखा 9 नंबर प्रश्न रही जे ठंडा काश कि फ्लू भाया भूताणु संक्रमण आमे एंटीबायोटिक नेबा उचित नुहे बोली सुपारिश करा जायछि। तुमे यही सुपारिश संभाव्य कारण कहि परिबो कि? पचास 9 नंबर देखो कि लिखिबो। तो उत्तर लिखिबो एंटीबायोटिक केवल जीवाणु विरुद्ध रे काम करे हला। एंटीबायोटिक टा केवल जीवाणु विरुद्ध रे काम करथाय। काश साधारण ठंडा और फ्लू द्वारा यह होइथाय बा फ्लू बा भूताणु द्वारा होइथाय। तेणु यही रोग रे एंटीबायोटिक आमे नेले यह काम करिबो नाही। अनावश्यक एंटीबायोटिक सेवन कले जीवाणु माने कौन करती ना औषध प्रतिरोध क्षमता को हरई दियंती है। यह शरीर में अनावश्यक पार्श्व प्रतिक्रिया मध्य सृष्टि करिଥାଏ। एंटीबायोटिक नेबा द्वारा अनावश्यक आम शरीर में कौन हुए ना प्रतिक्रिया पार्श्व प्रतिक्रिया मध्य हेई पारे। तेणु डाक्तर परामर्श बिना आम एंटीबायोटिक खाइबा नहीं। आउ अधिक एंटीबायोटिक खाइबा द्वारा हार्ट प्रॉब्लम मध्य बाहरी थाए। बुझिला। हार्ट किडनी एमानकर डैमेज होवार संभावना थाए। तापर देख 10 नंबर देला जदि संक्रमित व्यक्ति मल द्वारा पानीय जल दूषित हुए तेबे निम्नलिखित मध्यरु को रोग व्यापार संभावना रही? हेपाटाइटिस ए ना जख्मा ना हईजा ना पोलियो ना हाड़फुटी। एटा हम आमर हईजा। देख तो 10 नंबर उत्तर लिखिब जे दूषित पानीय जल माध्यम निम्नलिखित रोग सब व्यापार संभावना रही। कोड़ा कोड़ा हम ना हेपाटाइटिस ए हेबार संभावना अच्छी, हईजा हेबार अच्छी, पोलियो हेबार अच्छी है। एमती सब विभिन्न प्रकार रोग हेबार संभावना अच्छी है। तापरे व्याख्या जदि आम करवा यही 3टी रोग संक्रमित व्यक्ति मल द्वारा पानी दूषित हेले है फिकल ओराल पथरे व्यापी थाए। माने जो अत्यधिक है दूषित हेले कौन हम ये शीघ्र शीघ्र व्यापिब है। शीघ्र शीघ्र भी लिखिपर। शीघ्र शीघ्र गोटे व्यक्ति अन्य गोटे व्यक्ति को व्यापी थाए। तापर से देखा जख्मा जख्मा एवं टीबी जोड़ा कहे आ हाड़फुटी चिकेन पॉक्स दूषित पानी द्वारा व्यापे ना। एगुड़िक मुख्यतः कौन गोटे वायु माध्यम जन व्यक्ति अन्य जन अन्य जन पाखक पहुँची पारि थाए। गोटा जख्माटा बुझिपार। नेक्स्ट ये देख गोटे देछि कहीं केतेबेले केते दिन केउठारे कहीं नुहे ए पर्यंत है। तुमर शिक्षा आधार रे किसी प्रश्न प्रस्तुत करिया कहिछि। एटा तुम निजे प्रश्न तैयारी करि परिबो है। एटा निजे तैयारी करिवो है। कहीं केतेबेले केते दिन केउठारे कहीं नुह एटा लगे करिवो है। देख मु गोटे कर दउछि तुम करिवो है। केते दिन है आमे रोग हेले केते दिन है एंटीबायोटिक खाइबा है। एन सब प्रश्न है तुम ये प्रश्न तैयारी कर। 11 नंबर देला जे जेते बेले आमर शरीर प्रथम थर पई एक रोगकारक अणुजीवर सम्मुखीन होता है सेते बेले रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया साधारणतः कम थाए। किंतु पुनर्बार से रोग जीवाणु संस्पर्श आसिले शरीर रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया बहुत भाव में अधिक हो जाए। यह कहीं पचार बुझे। तो उत्तर लिखिब जेतेबेले आमर शरीर प्रथम थर पर एक रोगकारक अणुजीवर सम्मुखीन हुए सेते बेले प्रतिरोधक प्रतिक्रिया साधारणतः कम हुए। किंतु पुनर्बार यहाँ हेले कहीं आमे कौन रोग प्रतिरोधक शक्तिटा टिके कमी जाए। देख उत्तर लिखिब प्रथम थर रोगकारक अणुजीव शरीर को प्रवेश कले शरीर को ताहाकू चिन्हिबा एवं प्रतिदेह बा प्रतिप्लीहा
ହେଲା ବା ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ହେଲା ତିଆରି କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ମୃତିକୋଷ ବା ମେମୋରି ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସ୍ମୃତିକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିକିରି ବହୁ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ଦେହ ବା ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିଦେହ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିବଡି ବାହାର କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଏଇଟା ତମେ ପଢିବ ହେଲା ଆବିଷ୍କାର ପରିକଳ୍ପନା ତର୍କ ଏଇଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପଢିବ ହେଲା ପଢିକି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବ ହେଲା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ହଠାତ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ଫୁସଫୁସିୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଆମେ କରିପାରୁଛେ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ସାଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି କି ଏବେ ତର୍କ କରିବାକୁ ହେଇଛି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ରୋଗ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ହେବାର ମଧୁମେହ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ତମେ ନିଜେ ଏଇଟା କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଥିଲା। ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।